दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडा पहला फेसबुक मैसेज आया है वीर अमरीक सिंह खालसा जी का। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखां दे आजाद खालसा राज भाव के खालिस्तान की प्राप्ति लिए बहुत सारिया धार्मिक ते सियासी धिरां अते जथेबंदियां लंबे समय तो संघर्ष कर रही हैं। इन्हां जथेबंदियां दे रस्ते भावें वक्खो वखरे ने पर निशाना केवल एक आजाद खालसा राज की प्राप्ति है। बिना शक इन्हां समुचियां जथेबंदियां ने अपने मकसद खालिस्तान की प्राप्ति लिए एक बहुत ही लंबा ते विपता भरिया सफर तय किया है अते अजे भी जारी है, जो वडियाई करनयोग है क्योंकि इन्नी घट गिनती विच हो के इन्नी वड्डी ताकत जिस दी पिठ पूर्ति लई बहु गिनती तत्पर होवे अते जिस कोल राजसी ताकत दा कोई अंत ना होवे, जो कि घट गिनती कौमां दा विनाश करन लई एक शराब नाल रज्जे होए मदमस्त हाथी दी तरह बेखौफ अगे वध रही होवे। अजिही सत्ता दे गरूर वाली बहु गिनती अगे अपने कौमी घर की गल करके उसके जुल्म नूं इन्ना लंबा समा चुनौती देना यह कोई छोटा जिहा काम नहीं। हुण यह गल इस जालम हुकूमत नूं हजम नहीं हुंदी क्योंकि सरकार ते वजीर भावें जड़े भी बदल के आउण पर सोच सब दी इक्को है। हुण इन्हां ने सिखां विच आपसी फर्क पाउण लई एक नवां तरीका अपनाया। सोशल नैटवर्किंग साइट्स उपर अजिहियां पोस्टां सिंह नाम दियां फेक आईडियां तो पाईयां जो एक खालिस्तानी धिर दी सिफत करन ते दूजी दी निंदा। हुण सिख इन्हां दियां चालां दे शिकार जल्दी होए सिखां ने इन्हां गल्लां नूं देख के वख-वख तरीकिਆਂ नाल आपस विच ही एक दूजे दी कौम लई कीती कुर्बानी ते कम्मां दा लेखा जोखा करना शुरू कर दिता कि किसने ज्यादा कीता किसने घट, क्योंकि हर आजाद सोच वाला सिख दोरों नेड़ियों किसी ना किसी जथेबंदी नाल ताल्लुक रखता है, जिस दे सिट्टे वजों पहली बार सोशल साइट्स उपर खुले तौर ते खालिस्तानी धिरां वालों ही खालिस्तानी धिरां खिलाफ दूषणबाजी शुरू हो गई है, जो कि खालसा राज दे लई कीते इन्ने लंबे संघर्ष लई बहुत नुकसानदायक है, जिस नूं हर हीले बंद करन दी लोड़ है। कौम दे हितां लई कीती हर एक इंसान दी कुर्बानी ते काम सन्मानयोग हन अते असी किसी दा मुलांकन नहीं कर सकते। सानू इस वक्त अपना ध्यान केवल खालसा राज की प्राप्ति उपर ही केंद्रित करना चाहिए है। अजिही दूषणबाजी विच रुझ के दुश्मन नू अपने मनसूबियां विच सफल नहीं होने देना चाहिए, जिस दे सिट्टे समुची कौम लई हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। उम्मीद है मेरे समूह सिख भाई अजिहियां सरकार दियां कोझियां चालां नू पहचान के अपनी दूषणबाजी तो गुरेज करन। जी डॉक्टर साहब। वीर अमरीक सिंह खालसा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ही जिहड़ा अजकल जो चल रहा है सोशल साइट्स के उत्ते भी और वीडियोज़ भी कोई सियासी मसलियां दे नां थल्ले एक दूसरे दे मुलांकन करन दे नां थल्ले एक दूसरे नूं लेट डाउन करन वाली जिहड़ी एक गल है जिन्होंने ज़ाहिर है जो जाली आईडीज़ वालियां ने अगों उन्होंने होर मैनीफोल्ड बनाया जी। ईवन जिस तरीके नाल जो पंजाब बंद का सद्दा एक धिर ने दिता है तो फिर दूसरी एक धिर वालों जिहड़ा है उस दे विरोध नूं जिहड़ा वो छाड़िया जा रहा है। सो असी समझते हैं कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव अप्रोच लई है वीर अमरीक सिंह खालसा जी ने, क्योंकि बहुत बार साडे नैगेटिव गल्लां करन वाले ज़्यादा ने जिहड़े कहणगे जी असी 25-30 साल की खट्टिया जी 30 साल संघर्ष जी। गल तो कोई ये कहे कि जी असी खड़े हाँ उत्थे ही खड़े का की मतलब है, तुरे तो नहीं अगे तो नहीं वधे पिछे नूं गए। ये देखो जी कौम दे विच अज क्यों कौम पिछे हट गई। हुण इस किस्म की बजाय कि हुण हालांकि ये नहीं है कि भी सानू पड़चोल नहीं करनी चाहिए। दो चीज़ां अंग्रेजी दे दो शब्द अक्सर मैं ये दोहरांदा कि एक सैल्फ कंडैमनेशन हुंदी है, एक सैल्फ एनालिसिस हुंदा है। एक आपां नखेदी तुसीं अपने सिर सवाह पाई जाओ आप ही। एक है तुसीं अपनी पड़चोल करो भी तुहाडे किहड़े नुकते मजबूत ने, कित्थे तुसीं कमज़ोर हो। और वो जरूरी हुंदा है, वो साडे निजी जीवन च भी हुंदा है। असीं सारे गलतियां दे पुतले हैं। कौन है जिहड़ा बांह खड़ी करके कह सकदा है कि मैं जिंदगी च गुनाह नहीं कीता। भुल्लण अंदर सब को आ भुल गुरु करतार, एक ज़ाहिर है। सो जिहड़े बच्चे जां बच्चियां इस फील्ड दे विच आए पर जवानी कोई 16 सालां दा मुंडा कोई 18 सालां दा कोई दूसरा, किन्नी कुछ उन्हां दी तालीम सी, किन्ना कुछ उन्हां दा एक्सपोजर सी, जिन्हां दे नाल वाह सी, वो किस किस्म दे लोग सी, जिन्हां दे थिंक टैंक ने, जिन्हां दे वो पूरा बैठे नैटवर्किंग जिहड़ी उन्हां नूं कर रहे। हो सकदा है गलतियां हुंदियां ने
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ, ਕੋਈ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ 2 ਨੇ 4 ਨੇ 5 ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਵਿਪਤਾ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਮਸਤ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਥੋੜੇ हैं। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कि ये गल सैलीब्रेट करने दी है कि इन्ना तशद्दद, इन्ना विरोध, इन्ने हथियार दुश्मन दे बावजूद अज भी खालिस्तान जिंदाबाद कहने वाले उस धरती ते खड़े ने, ਲੱਖਾਂ ने हज़ारां ने सैकड़ियां ने। बिसाइड्स द पॉइंट है गल ये सैलीब्रेट करने वाली। और दूसरा उन्होंने कहा कि भी ये जिस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਜੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੰਦ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਦਮ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧ ਜਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਹੈਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 3325 ਕੁੱਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2733 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹਦਾ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦਿਓ ਔਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 717 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 517 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 717 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। I apologize not only to the Sikh community but to the whole Indian nation, because what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood enshrined in our constitution. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਟ ਇਹ ਹੈ, Indira Gandhi's assassination was a great national tragedy and what happened subsequently was equally shameful. ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਾਸ ਇਕੁਅਲੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਚੱਕੋ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਦਈਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਆਹ ਲੋ 50,000 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਰਸ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ 2-2 ਲੱਖ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਕਿ ਵਿਲ ਚੇਜ਼ ਯੂ, ਫਾਈਂਡ ਯੂ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਯੂ, ਟਰਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਂਗ ਯੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਈਕਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਸਾਦ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਭ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਏ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ, ਇਹ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।